ओडिशा राज्यर गंजाम जिलार सानखेमुंडी ब्लॉक अंतर्गत सिंगीपुर पंचायत गाँवर मां ब्रह्मदेवींकर एक कहानी। सिंगीपुर गाँवर चारिपार्श्वरे सबुज पत्र फुल फलरे गछगुड़िक परिपूर्ण थिला। गछगुड़िकर फुल महकरे सारा गाँ सुगंधरे भरी उठुथिला। पाख गाँ लोकमाने सिंगीपुर गाँ बाट देई जिबा बेले सुगंध फुलर बास्ना को आनंदरे उपभोग करुथिले। प्रतिदिन लोकमाने सुलिया पर्वत को जाई काठ आणती। घरे रोसई रे इंधन भावरे व्यवहार करती। आश्विन मासर समय थाए। गाँवर किछि लोकमाने काठ आनिबा पई सुलिया पर्वत को गले। सुलिया पर्वत रे विभिन्न प्रकार गछलतारे अति घन आउ सुंदर दिसुथिला। गाँवर लोकमाने काठ हाणुथिले। काठ हाणु हाणु हठात गछ भितरु जने स्त्रीलोक बाहरी आसिला। से स्त्रीलोकटी एक नाली रंगर फाड़ी आउ मथारे नाली तोपा लगाइथिला। से लोकमानंकु किछि अजब लागुथिला। काठ हाणी लोकमानंकु काठ हाणिबाकु मना कला। तुमे माने काठ काटो नहीं। लोकमाने कहि तुमे किए काठ हानिबाकू कौन पाई मना करूच? एठी मो रोहिबा स्थान। तुमे जदि गछ हानि दब मु रोहिबी कोठी। आमे जदि काठ काटी घर को न नेबो रोसई करी खाइबो केमते? हेले तुमे गारे न रही जंगल रे एका कौन पाई रहुछु? तुमे किए? एहा सुनी से स्त्री जनक एक देवी रूप धारण कले। लोकमाने काती टांगिया कुराड़ी तले फिंगी देले आउ मां को चरण तले जाई पड़िले। मां कहिले मु ब्रह्मदेवी एही सुलिया पर्वत रे रहे। एही पर्वत आउ पर्वत रे रहुथिबा पशु पक्षी को रक्षा करूछि। हाउ किछि असुविधा नहीं। तुमे माने एठू काठ काटिनी मते नहीं एक जगह रे रख आउ मते पूजा कर। जने लोक कहिला मां आमे बहुत गरीब लोक, दिने खाइले दिने भोकरे रहूछु। तुमको केमिति भोग देबु आ पूजा करिबु? मां ब्रह्मदेवी कहिले तुमे माने भय कर नाही। मु एही धाळ सुलिया पर्वत तळकु फिंगुछि। एही धाळ जेउठी पड़िबो सेठी मो पई एक मंदिर निर्माण करी पूजा करिबो। मु तुम मानकर सबु अभाव असुविधा दूर करि देबी। मां ब्रह्मदेवी एक ढाल सुलिया पर्वतरु तळकु फिंगिले। से ढाल सिंगीपुर गाँवर एक पड़ियारे आसी पड़िला। गाँवर समस्त लोक मिलिमिशि मंदिर निर्माण कले। गाँवर लोक माने ढोल मोहरी मृदंग बजाई गाँरु सुलिया पर्वत को गले। सुलिया पर्वतरु मां ब्रह्मदेवी को गाँ को आनिले। मंदिर रे मां को बसाइले। सेई दिन ठारू प्रति वर्ष आश्विन मास दशहरा समय रे मां ब्रह्मदेवींकर यात्रा उत्सव लोक माने पालन करती। यात्रा रे लोक माने दूर दूरंतरु आसी मां ब्रह्मदेवी को दर्शन करती आउ खुशी रे यात्रा उपभोग करती।
ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ, ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ପୌଷ ମାସ ଚାଲିଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ସହ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥାଏ। ସୁନୀଲ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତରବର ହୋଇ ନୂଆ ସାହିକୁ ଗଲେ ଆଉ ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପରେ ସିଙ୍ଗିପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ କିଛି କାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବସରେ ବସି ଚାଲିଗଲେ। ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁର ମୁଖିଆ ମଙ୍ଗୁଳୁ ରାଉଳ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ହୀରା ଚମକୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ହୀରାକୁ ହାତରେ ଉଠେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମଙ୍ଗୁଳୁ ଧରିଥିବା ମଣିକୁ ମାଗିଲା। ମତେ ନୀଳ ମଣି ଦେଇଦିଅ। ମଙ୍ଗୁଳୁ କହିଲା, ମୁଁ ମଣି ଦେବି ନାହିଁ। ନାଗୁଣୀ ରାଗିଯାଇ ମଙ୍ଗୁଳୁକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ମଙ୍ଗୁଳୁ ରାସ୍ତାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ନାଗୁଣୀ ମଣି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସୁନାଖଣ୍ଡିର ଜଣେ ଯୁବକ ସିଲୁ, ସାଗରର ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସିଙ୍ଗିପୁର ସାଗରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଲୋକ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେଇଦିନ ରବି, ପିଣ୍ଟୁ, ବଲିଆ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ସାଗର, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦୁଇ ଟିମ୍ ହୋଇ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ। ସିଲୁ ଜଲ୍ଦି ସିଙ୍ଗିପୁର ଗଲା। ସାଗରକୁ ଖୋଜିଲା। ଶେଷରେ ସାଗରକୁ ପାଇଲା। ସାଗର ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲା। ସିଲୁ କହିଲା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ଲୋକ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ସେ ସିଙ୍ଗିପୁରର ମୁଖିଆ ମଙ୍ଗୁଳୁ ରାଉଳକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ। ମଙ୍ଗୁଳୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖବର ପାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗୁଳୁ ପାଖକୁ ଗଲା। ମଙ୍ଗୁଳୁ ମଣି ନ ଦେବାରୁ ଏକ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗୁଣୀ କାମୁଡ଼ିବାର ସବୁ କଥା କହିଲା। ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମହାରଣା କହିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମଙ୍ଗୁଳୁଙ୍କ ଦେହରେ ବିଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗୁଳୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମଙ୍ଗୁଳୁ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ନୂଆସାହିରେ ଥିବା ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ମଙ୍ଗୁଳୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମା। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କ ମଥାରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ମଙ୍ଗୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଙ୍ଗୁଳକୁ ଦେଖିଲା ସେ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସିଧା ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କଲେ। ସେପଟେ ସୁନୀଲ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଫେରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରି 9ଟା ହୋଇଥାଏ। ରାସ୍ତା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ। ସୁନୀଲ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ 2 ଜଣ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ସେମାନେ 2 ଜଣ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ମା ଚା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି କୁମ୍ଭାର ସାହି କୋଠଘର ପାଖରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଆଁ ସେକ ହେଉଥିଲା। ସୁନୀଲ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ନିଆଁ ସେକ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ। ଆଲୋ, କଣ ହେଲା? ରାତି ଅଧରେ ଏମାନେ ଧଉଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା କଣ ବା? ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି କହି
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ଜାଳା ରାକ୍ଷସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଏତେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜାଳା ରାକ୍ଷସ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସି ସେ କହିଲେ। ଦୁଇ ଜାଳା ରାକ୍ଷସକୁ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ନୂଆ ସାହିକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦୁଇଟି ବୋଦା ଛେଳିକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବୋଦାକୁ ଖାଇବାକୁ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ମା ଆଦିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଦୁଇ ରାକ୍ଷସ ମାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଏବଂ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅବତାର ନେଲେ। ଦୁଇ ଅବତାର ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗଲେ। ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦୁଇ ଅବତାର ରାକ୍ଷସ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଇ ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ରାଗି ବି ରାଗି ଯାଇ ଓ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଦେଲେ। ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ଏକ ସାଧାରଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସବୁ ସମୟରେ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁରେ ବୁଲନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତି।